बेळगाव दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील तथाकथित विकास गेल्या 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे उघडा पडलाय। खासबागमधील राघवेंद्र कॉलनीत 10 ते 12 घरात पाणी शिरल्यानं अनेक कुटुंबावर घरे असून बेघर होण्याची वेळ आली आहे। याबाबत आमच्या केएमएमच्या प्रतिनिधींनी घेतलेला हा आढावा। नमस्कार, आता आपण आहोत खासबाग गल्लीतील राघवेंद्र कॉलनीमध्ये। येथे खूप मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आणखी घरामध्ये पाणी साचलेलं आहे। हे पाणी बळ्ळारी नाल्याला फूग आल्यामुळे या कॉलनीमध्ये साचतं असं इथल्या लोकांचा आरोप आहे। या संदर्भात त्यांनी जिल्हाधिकारी तसेच महानगरपालिका आयुक्तांकडेही बऱ्याच वेळा तक्रार केलेली आहे, पण त्याची दखल अजिबात घेतली जात नसल्याचा यांचा आरोप आहे। आणि असं जर यावेळेला जर या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालय आणखी महानगरपालिकेसमोर धरणे धरण्याचा निर्णय येथील नागरिकांनी घेतलेला आहे। या संदर्भात आपल्या सोबत बोलण्यासाठी येथील स्थानिक नागरिक उपस्थित आहेत, त्यांचं मत आपण जाणून घेणार आहोत। सर, या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात घरामध्ये पाणी शिरतंय, तर ही नेमकी समस्या काय आहे या संदर्भात आपण आपले विचार मांडावे। हे नेमकी समस्याच आहे, ड्रेनेज सिस्टम परफेक्ट नाही आहे आणि प्रत्येक वेळा पावसामध्ये येऊन पाणी थांबतं, येतात अधिकारी लोक येऊन बघतात आणि जातात, काही काम करत नाहीत, काय नाही। आणि बळ्ळारी नाला जे खांडून चांगल्या प्रमाणात ते पाणी जाण्याचं काहीतरी एक व्यवस्था केलं तर बळ्ळारी नाल्यामध्ये पाणी साठलं नाही तर इथं साठतच नाही। बळ्ळारी नाल्यामध्ये पाणी साठतं तर इथं पाणी पुष्कळ थांबतं आहे। ह्या पाणी थांबण्यासाठी आम्हाला तर पुरे झालं आहे। घरात म्हातारे लोक, लहान मुलं, पाणी थांबल्यानंतर संडास बंद, बाथरूम बंद, कुठे आंघोळी करायचं, कुठं झोपायचं, पाणीमध्ये सगळं लोकांचं एवढं हाल व्हायला आहे। हे हालसाठी पूर्ण हे समस्या हल करण्याचं व्यवस्था करावं। हे केलं नाही तर आमचं हाल कोण बघणार? आम्ही टॅक्स भरून सगळं करून हे असं करतात अधिकारी लोक किंवा राजकारणी लोक किंवा कॉर्पोरेटर, हे येऊन चांगलं काम करायला पाहिजे ना। हे केलं नाही तर काय उपयोग आहे? आम्ही टॅक्स भरून घर बांधून इथे आम्ही ह्या पाण्यात थांबायचं का? मुश्किल लोकांना समजत नाही काय? गेल्या 7 ते 8 वर्षांपासून या भागात ही समस्या सुरू झाली असून खासबागपासून बळ्ळारी नाला जवळ आहे। नाला तुडूंब भरल्यानंतर पाण्याची फूग खासबागपर्यंत येते। त्यातच या परिसरात गटारी नसल्याने घरात पाणी साचल्याची माहिती सुजाता कोळी यांनी दिली। ಇಲ್ಲಿ 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀರು ತುಂಬಾತೈತಿ। ನಾವು ಮನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿ ಕಟ್ತೀವಿ। ಇಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾಲನಿ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ। ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಅದ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ। ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಇದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬಟ್ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕು। ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿಯಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಮತ್ತು ಅದಲ್ದ ನೀವು ಇದೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ, ಅದ್ರ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೋರ್ಚಾ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ। ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಆಗತ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ರು ಒಂದು ಲೈಟು ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದಲ್ದ ರೋಡೂ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರತ್ತದ। ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಭಾಳ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ ನಾವು ಆಗಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತೇವೆ। सदर समस्यांबाबत बोलताना महेश वेळणेकर म्हणाले की अनेक वेळा महानगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली पण कुणीच दखल घेत नाही। नमस्कार, आपण आता आहोत खासबागमधील राघवेंद्र कॉलनीमध्ये। येथील बऱ्याचशा घरांमध्ये पाणी साचलेलं आहे। आणखी रस्त्यावर सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्यामुळे जवळपास रस्त्याला तळ्याचे स्वरूप आलेले आहे। या संदर्भात आपल्यासोबत बोलण्यासाठी येथील स्थानिक नागरिक आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। तर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात जे पाणी साचतं याबद्दल आपलं काय मत आहे? आम्हाला, माझं नाव महेश वी वेर्णेकर, राघवेंद्र कॉलनी खासबाग। मला एवढं हे दुःख वाटते की बेळगाव स्मार्ट सिटी या दुसरा राजधानी म्हणाला, पण आम्हाला दुःख वाटते। काय म्हटलं तर एक 7-8 वर्षापासून आम्ही इथं घर बांधून 15 वर्ष झाले आणि हे पहिला पाणी रस्त्यावरती चंबर ब्लॉक होत होता। आता हळूहळू सगळ्यांच्या घरात घुसाले। घरात घुसल्यानंतर ती वय झालेली माणसं असतात, त्यांना आजारी पडतं आहे। हे चिकनगुन्हा हे ते म्हणून हे सरकार हे सगळं रोग आणून ठेवतं असं वाटाले।
हे घरात कुठला बी सामान मागच्या वर्षी 50-60 हजारची एकट्याच्या घरात सोफा सेट सगळं बाद होऊन गेले. त्यांना समजलं पण नाही पाणी भरते म्हणून. त्यांनी कुठं गावाला गेले चावीवर त्यांच्या सगळं त्यांच्या घरातलं सामान सगळं सत्यानाश होऊन गेले. आता एक 7-8 वर्षापासून हे लेडीजला एवढा त्रास व्हायला. 2-2 घरातली माणसं उठवून राहतात, दुसऱ्याच्या घरात राहतात. आता दुसऱ्याच्या घरात कोण राहायला देतात. आता आमच्या इथे ह्या कॉलनीमध्ये तर हे बल्लारी नाला खाली केलं तर पाणी भरते म्हणतात. ते खालीच नाही आहे पहिल्यापासून ते नाला भरला आहे आणि घागर भरल्यानंतर वरनं पाणी कसं पडतं आहे तसं ते बल्लार नाला भरल्यानंतर आपोआप ते चंबरचं पाणी घरात घुसते, रस्त्यावरती येतं आहे. हे आता 7 वर्षापासून चालूच आहे. आणि हे DC साहेबांनी किती वेळे मी मनवी केलो, नंतर कॉर्पोरेशनला केलो आणि कॉर्पोरेटरला केलो, संबंधपट्ट ते इंजिनियरला केलो, तरी पण सगळी कोणी माणसं बी येऊन बघतात जातात. आता काय आता 3 दिवस झगडला, हे येऊन बघितलं त्यांचं काम, नंतर हे काय पण करत नाहीत. हे आमचं मनवी आहे, हे कायम शाश्वत हे आम्हाला पुरा पाणी भरायची बंद करायला पाहिजे. तुम्हाला कळकळीचं विनंती आहे राघवेंद्र कॉलनीतर्फे, तुम्ही तर ह्यावेळी तर नाही केला. राघवेंद्र कॉलनीची सगळ्या नागरिकांना घेऊन हे DC ऑफिसनी आम्हाला कॉर्पोरेशनला येऊन बसायची पाळी तुम्ही करून घेऊ नका प्लीज. आमचं रिक्वेस्ट आहे, हे आम्हाला करून द्या. सर्व अधिकाऱ्यांनी स्थानिक नगरसेवकांनी अनेक वेळा पाहणी केली आहे, पण दक्षिणच्या आमदारांनी मात्र एकदाही आमच्या या समस्येकडे लक्ष दिलेले नाही, असा थेट आरोप तेजस कुमार कांबळे यांनी केला आहे. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲನಿ ಕಾಸಬಾಗಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ ನಾವು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವರೇನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲ ಮೇನ್ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲ್ದೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಅದು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಫೀಟ್ ನೀರಿದೆ ರೀ. ಸೊ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ನಮ್ಮದು ನೆಲದಾಗಿನ ಟಾಕಿ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್ ನೀರು ಕುಡ್ದು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆತಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತಂದರೆ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾಮ್ಗೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಮೀಡಿಯಾದವರು, ಆಮೇಲೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದು NA ಲೇಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಗಟಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಮಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರ್ದು ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ನೀರು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಹುಶಃ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿನೇ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದು ನಮ್ಮದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಳದ ನೀರೊಳಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸೊ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರ ಗತಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಂತರೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಇದೇ ಭವನಿಯೊಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರೂ ಸೌತ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರು, ನಾವು ಗಟಾರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರು, ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರೇನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನವಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಳೆ ಆಗಿ ಒಂದು 8 ದಿನ ಆಯಿತು, ಮನೆಯೊಳಗೆ 8 ದಿನದಿಂದ ನೀರಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದಂತಂದರೆ ಅವರೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಏನು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಸೊ ಇವ್ರು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ, NA ಲೇಔಟ್ ಆಗೇನು ಏನು ಯೂಸನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ದ MLA ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲೆನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಗಟಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು 2 ದಿನ ಮಳೆ ಆತಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೀರು ಎಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಯಾವ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಲೇಔಟನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಒಳಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಸುಮಾರು 8 ದಿನ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಂತರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯವರು 8 ದಿನ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು 1 ಅವರ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮಗೇನು ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದಟತನ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಗೇನು ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನಾನು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಇದು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ತಿಂಗ ಮುಂಚೆನೂ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡೇ ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೆಸಿಲಿटीज ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇದೆ. सो नाव काद नोडते. आम्ही महानगरपालिकेला कर भरतो पण आम्हाला कोणत्या सुविधा वेळेत मिळत नाहीत. बऱ्याच वेळा 15 दिवसातून एकदा तासभर पाणी येते तर पावसामध्ये घरे असून सुद्धा आम्ही बेघर होतो असे गायत्री गौडर म्हणाल्या. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತೈತ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳ್ಸಕ್ಕೆ, ನಾವು ಹೊರಗೆ ಗಂಡಸರ ಹೊರಗೆ ಅದು ಹೋಗಕ್ಕೆ, ನಾವು ಲೇಡೀಸ್ ಅದು ಬರೋಕೆ ಭಾಳ ಇದಾಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಸೈಡ್ ಓಣ್ಯಾಗ ಒಂದು 4-5 ಮನೆ ಎಲ್ಲ ತಳಗ ನೀರು ಭಾಳ ಹೋಗೈತಿ. ವರ್ಷ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. यावेळी सतीश कुंभोजकर म्हणाले की घरात वृद्ध आईवडील आणि लहान मुले आहेत. 8-8 दिवस पाणी घरात साचून राहिल्यानं रोगराई पसरण्याची भीती सतावते. माझं नाव सतीश कुंभोजकर, मी राघवेंद्र कॉलनी खासबाग इथे राहतो. आमचं प्लॉट नंबर 33 आहे आणि जसं तुम्ही बघता की इथं कंप्लीट पाण्यामध्ये गेलं आहे घर. 1 फूट पाणी आहे आणि आम्हाला दरवर्षी हाच त्रास आहे. दरवर्षी पाऊस येतो, कंटिन्युअस 4 दिवस पाऊस आल्यावर आमच्या घरामध्ये पाणी येते आणि आम्हाला खूपच त्रास होतो. माझे आई वडील आता 70च्या वर आहेत वयानं, त्यांना आता खूप त्रास होतो. त्यांना आता वर राहतात ते सध्या. आम्हाला परत वर खाली करावं लागतं आणि इथं खालचं घर आम्ही सोडलेलं आहे. आता इथं राहणं शक्यच नाही आहे. तर इवन बाहेरचे कीटाणू किंवा काही इथं यायची शक्यता आहे. माझा मुलगा छोटा आहे. इथं आम्हाला खूपच त्रास होतो आणि दरवर्षी हा त्रास आहे. माझी एवढीच मागणी आहे की प्लीज आम्हाला काहीतरी एक परमनंट सोल्युशन द्या की जेणेकरून हे घरात पाणी येणार नाही, की बाहेरून काहीतरी करावं, इथं व्हॅली किंवा काहीतरी करावं की घरात पाणी शिरू नये आणि आम्हाला हा त्रास होऊ नये. आम्ही हा 4 वर्ष हा त्रास काढायला लागलो आहे आणि आम्हाला खूपच त्रास होतो आहे. सो प्लीज काहीतरी ह्याच्यावर करा, हीच माझी मागणी आहे. थँक्यू. दरवर्षी उद्भवणाऱ्या या समस्येला स्थानिक नागरिक वैतागले असून अनेक घरे सध्या कुलूप बंद आहेत. याबद्दल नागरिकांनी संतापाबरोबर लोकप्रतिनिधींच्या नावाने शंख केला. कॅमेरामन विनोद कोलकार सोबत चेतन लक्केबेलकर, KMM मराठी, बेळगाव.